Let's see the effects of sedentary lifestyle. We have already seen the sedentary lifestyle meaning and the factors affecting the factors that enhances the sedentary lifestyle. Now we are going to see the effects of sedentary lives ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು. Let's see the sedentary lifestyle and obesity in children. ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜುತನ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೊಜ್ಜುತನ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Because of TV viewing, video gaming, they are most spending, children especially spending, those who spends most of the timing in TV viewing in a lie down position or in a sitting position, or while watching the TV they are eating a junk food and snacks. And if they eat more, and if then less physical activities, engaging in less physical activities, videos, spending more times in watching videos and computer games, spending more times in, are the risk factors for obesity, not only in the children but also in the adolescents. ಜಾಸ್ತಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ, if they spend most of the time in a sitting position itself, that is also leads to obesity. So while watching a TV or playing a video games or computer games, they spend most of the time in their sitting position itself. So that is the reason why that leads to the obesity in children and adolescents. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಟಿವಿ, ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವುದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಗಣಕೀಕೃತ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡುವುದರ ಬದಲು ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್, if they will play outdoor games, that will leads to a that use that will leads to a high physical activity that uses their energies completely. So that's the reason why that will not leads to obesity. So they are engaging in a less physical activities, these kinds of activities. So that is the reason why this leads to obesity. ಆ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. Adolescents especially, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ when compared to children, adolescents especially, they are spending most of the time in this computer race, they are spending most of the time in a computer. Why? Because for their academics purpose and for their other purpose also, and in the free times they are playing most of their timings in computer games. ಸೊ ಅಡಾಲ್ಸನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಡೂ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, for the school activities, for academic activities, they are highly depending on the computers. They are sitting in front of the computers. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are spending most of the time in a sitting position itself. That is the reason why that will leads to the obesity. And in fact that will leads to that is called as sedentary lifestyle, that will leads to the obesity. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಬೇಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಬೇಸಿಟಿ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬೊಜ್ಜುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. See, most of the people rich people are staying in urban areas. Those are high economic status people are staying in city areas, and they will get every amenities, every facilities are there in their homes. For washing the clothes also, washing machine and they have, and for food, preparing the food, they have a grinder and the micro oven they have, and gas. For everything they have machines. So through the machines they are depending for household costs, they are depending on the machines. That's the reason why. And also for overeating tendencies also they are developing, in spite of engaging in the high level of
physical activities, their eating behaviors of overeating behaviors also starts because of the high-fi hotels and restaurants are only available in the city areas and in the urban areas. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಒಬೆಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜುತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನಚರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒಬೆಸಿಟಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಡತ್ವದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. ದೆನ್ overeating tendencies in the sense they are usually those who are living in urban areas, for them overeating tendencies are starting due to high-fi hotels and restaurants are available easily. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒಬೆಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು type 2 diabetes. See, obesities in children, especially in children's also adolescents, they are as I have mentioned, they are spending most of their time in TV viewing and video games, computer games. ಒಬೆಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಟಿವಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. Their body will not uses the insulin in a normal level. So their body starts to uses the more and more insulin. That's the reason why their body can't able to use that much of insulin, because their body is always already adjusted to the obesity. Already they are in a sedentary lifestyle. They are not engaging in a more physical activity. If they uses their energy, if they are engaging more in physical activities, then insulin resistance capacity, maybe they can use the insulin. So insulin comes to in a normal level. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಂತ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಇದೆ. ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಲಂಬಿತ, ಟೈಪ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಲಂಬಿತವಲ್ಲದ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಲಂಬಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ or insulin contained food. And in type 2 diabetes, because of more levels of more amount of insulin there in their body, they have to engage in a ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೂರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇದೇ ಇದರದೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾಗಿ, ಜಡತ್ವದ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸಿ, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಂದಾಗಿ, ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಲ್ಸೋ ಒಕ್ಕರ್ಸ್. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. Gall bladder in the sense is especially in the liver they will stones may appear, and this is also a risk factors for the heart diseases especially. Let's see the sedentary lifestyle and obesity in adults. So what are all the effects in the adults we are seeing now? We have already seen the children and adolescents. Now we are going to see the effects of sedentary lifestyle in adults. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ is a major health problem in the developing countries due to its high morbidity and mortality rates. So high morbidity and mortality rates in the sense high morbidity in the sense aswasthate, it leads to illness or unhealthy problems, and high mortality, death rates also more in obesity because of the sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle leads to obesity, and this leads to health problems in developing countries, not only in the developing countries, and especially in the developing countries. Why? Because there is the people will get some more technological facilities in a um, available more easily, so they are that leads to a sedentary lifestyle. So because of that, due to that high morbidity rate, and due to that health risk problems and illnesses are more in city areas, and especially and mortality rates also, that causes the sedentary lifestyle causes the obesity, that leads to mortality rates also. Obesity ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜುತನ, ಈಗಿನ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬೊಜ್ಜುತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ all the peoples are depending on the technological techniques, for everything they are depending on the machines. So for their daily even the household course also, ದಿನಚರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಡತ್ವ ಹೊಂದಿ ಹೋಗಿದೆ. they are not even engaging themselves in a physical activities. In a less physical activities they are engaging. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. that leads to obesity. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬಂದಿದೆ. because of that obesity, high cholesterol, it leads to high cholesterol, and morbidity rates are so more. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋರ್ ಒಬೆಸಿಟಿ. ದೈಹಿಕ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So low physical activity at work is a significant risk for obesity. As I have mentioned, low physical activities, most of the peoples are not engaging themselves in a higher physical activities. Those who are working in office, they are spending most of the times in a sitting position itself. Because of their low physical activities at work is a significant risk for obesity. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಪೊಚ್ಚುತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ is a disease associated with myriads of ailments such as hypertension, diabetes and cancer. Obesity is a disease. ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬುಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ತೆಳ್ಳಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ದಪ್ಪಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದ? ದಪ್ಪಗಿರೋರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ತೆಳ್ಳಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ದಪ್ಪಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು those who are especially the people with obesity. For them almost all the diseases occurs, heart diseases and diabetes, bp problems, high bp problems, hypertension ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯದ ಅದು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ occurs especially for them, especially ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮಿರಿಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಬೆಸಿಟಿ. ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 45ರ ನಂತರದ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ period, adulthood is a period after 45 years. So then it is also has a high morbidity cost. High morbidity cost in the sense obesity leads to high morbidity. So most of the diseases occurs during this age, especially because of the obesity. ಒಬೆಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ಬಿ ಪಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಕ್ that leads to the people with the obesity, if they are going for a work, they will decrease productivity, they can't able to work more, and repeated absenteeism. Why? Because of their laziness and because of their unhealthiness problems, they are keep on absent for their jobs, and reduced output as a decreased productivity. That is one and the same. Reduced output, they can't able to produce more, or they can't able to work more. Hospitalization also needed because of their heart disease. They are also again and again health risk problems comes to them, and mortality rate also occurs. Mortality because of their obesity, mortality rate in the sense heart fail also occur, heart attack, or any kinds of cancer that may occurs during that periods, or high diabetes that leads to a death or mortality rate also. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರುವುದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 45ರ ನಂತರ 50ನೇ ನಂತರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮ, because of their high morbidity or high risk problems, high health risk problems, value of income lost, ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್, ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೂತವರಿಗೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಆಗಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ.
ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ದೆನ್ sedentary lifestyle and type 2 diabetes, as I have already mentioned, because of insulin resistance, high insulin resistance over there in the body itself, because of the obesity, that leads to type 2 diabetes. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗೇ ಬರೋದು ಅದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, their body engages themselves in a very less physical activities. They are more engaging in a sitting position itself. They are engaging in a less physical activities. They are most of the works they are doing in a machines itself. So that is the reason why that leads to type 2 diabetes. Their body is not using a insulin level perfectly. ಸೊ ಅವರ ದೇಹ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೆಡೆಂಟರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವದ ವರ್ತನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು, ಅವ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಕೂತಲ್ಲೇ, ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಫೇವರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ this is leads to sedentary behaviors in a sitting position itself. If they are during the heavy work situation, they are in a sitting position itself, they are working in front of the computer and they in a sitting position itself they are eating. Most of the times they are eating in a sitting position itself, increased eating in a sitting position, and weight gain, that leads to the weight gain which favor diabetes. That leads to diabetes. Because of that, insulin level increases and body will not use the insulin level because of the less physical activities. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೊಜ್ಜುತನ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜುತನ ಬಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸೇವನೆ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ watching a TV. In that time itself they are eating more, and in that place itself they are keeping their plates and washing their hands and engaging themselves in watching TV. That is also leads to obesity. In fact, that is leads to a obesity leads to a death or mortality or morbidity. ಸೊ ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇವರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕೊಬ್ಬು. ಸೊ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾಗಿ, ಈ ಜಡ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ಸ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. there is no need to consume the cholesterol food in our healthy diets, in our eating habits. So cholesterol is a useful one. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಒಬೇಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ cholesterol or junk food more. They used to consume more junk food. In that items there is a cholesterol level is also more, that leads to cholesterol level, increases cholesterol. So because ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು eat in our food. There is no need to produce a cholesterol level, or there is no need to consume cholesterol food. Why? Because liver produces enough cholesterol to our body. ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಬೇಕು, liver produces the amount needed by the body. How much amount of the body needs the cholesterol, that much amount of the cholesterol is produced by the liver. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಲಿವರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹೈಪರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್, ಯಾವಾಗ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೋ, ಹೈಪರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇಫ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. Next goes to, we have seen already the physical health problems. Next goes to see the how the sedentary lifestyle causes the mental health problems. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಸೊ a sedentary lifestyle also appears to have a negative impact on mental well-being. See, sedentary lifestyle, because of the ಜಡತ್ವದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಗೆಸ್ ಹೌ ದ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. because of the sedentary lifestyle, person used to get obesity, or a person used to when they are in a depression, they are not engaging in a more physical activities because of the depression, because of the death of a loved one, that causes the depression. Impact of that, because of that they are in a sitting position, that leads to a sedentary lifestyle. Because of that obesity comes. So while seeing obesity itself, then depression arises. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಸಿ, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ, ದೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಕ್ಸ್. ಇದು ಎರಡು ಜೊತೆಯಾದ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಇದು ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಬಂತ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೋ,
ಆವಾಗ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು increases levels of cortisols. This leads to lipids also increases more. Lipid levels also, productions of the lipid proteins also increases more. So during the stress time, because of that, obesity arises. So these causes mental health problems. See, because of the mental health problems, physical health problems also arises. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬಂತ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಯಾವಾಗ ಈ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒಬೆಸಿಟಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಂದು ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಖಿನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯೇ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಡತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ and lack of physical activity with a higher risk of developing a mental health disorder. See, sedentary lifestyle, ಯಾವ ಜಡತ್ವದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, and lack of physical activities, when they are not engaging in the physical activity, with a higher risk of developing a mental health disorder. ಬಿಕಾಸ್ ಜಡತ್ವದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮ.